ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰਿਹਾ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ, ਧੱਕੇ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ। उसका वड्डा कारण दूजा वड्डा कारण हैगा कि पंजाब जो राज करता पार्टियां रही ने, खास तौर पर अकाली दल, तो उस तो बाद जी पिछले 4.5 साल की जी कैपिटल की कांग्रेस है जिन्होंने मोदी कांग्रेस कहता है, जो उसका राज रहा, जो उस अरसे दौरान पंजाब के हर खेत्र को आर्थिक गतिविधि का कोई खेत्र हो, चाहे वह खनन हो, चाहे वह ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वह शराब का कारोबार हो, चाहे नशे का कारोबार हो, चाहे केबल का कारोबार हो, चाहे वह दूजे रेता बजरी का कारोबार हो, सारा के उत्ते एक माफिया जिहड़ा कि हर पार्टी हाजिर है, उस माफिया ने पंजाब की आर्थिकता को नागवाड़ पाया होया, सप वांगू बढ़िया होया हैगा ते पंजाब नूं रसातल विच तक दिता है। तो उसदा एक कारण जिहड़ा मशहूर सब तो वड्डा कारण है वो माफिया राज हैगा। मैं डॉक्टर धर्मवीर गांधी अपने इष्ट नूं हाजिर नाजिर मन के, इष्ट मेरा डॉक्टरी हैगा, मैं थोड़े सामने ऐलान करदा, मैं तस्लीम करता हैगा कि पिछले लंबे अरसे तो मैं पंजाब की राजनीति विच अजिहा व्यक्ति जिहदी इन्नी लगातारता, दृढ़ता और निश्चा और कुछ करन दी जिहड़ी अग हैगी है, वो किसी व्यक्ति ना मैनूं किसी सियासी पार्टी नजर आई हैगी है ते ना मैनूं किसी सियासी व्यक्ति नजर आई है जो अग सरदार दिवदोत सिद्धू विच मैनूं दिखी हैगी है, जिस करके असीं तड़के 5:30 बजे चल के 2 कारां दा काफला लैके अज तुहाडे हलके विच आए हैगे। क्योंकि पंजाब सरप्लस सूबा सीगा, पंजाब की खुशहाली की चर्चा, जसमानी सेहत की चर्चा सारी दुनिया में सीगी, पर अज जो पंजाब की जसमानी सेहत बारे चर्चा, जो नैगेटिव चर्चा कि पंजाब नशेड़ी पंजाब हैगा, खुदकशियां करता पंजाब हैगा है, बाहर नूं भजदा पंजाब हैगा है, किसान दी मंदहाली वाला पंजाब हैगा है, विद्या सेहत पछड़ा पंजाब हैगा, ये किहने कीता हैगा तुसीं भली भांत जाणदे हो। किहनां ने इत्थे नशे दा कारोबार वधाया हैगा, किहनां ने इत्थे लुੱਟ दा तंत्र कायम कीता है, किहनां ने जिन्ने साडे कुदरती स्रोत सीगे, चाहे रेते दी खड्डां सीगीआं, चाहे शराब का कारोबार सीगा, चाहे वह ट्रांसपोर्ट सी, जितों पैसा इकट्ठा होके खजाने जाना सीगा, जितों रोजगार निकलना सी, विद्या निकलनी, सेहत निकलनी सी, किसानी संकट हल होना सीगा, वो सारे उत्ते कब्जा करके वो सारे मूँह सके अपने कुछ चंद सियासी टब्बरां ने ते चंद खोर धनाडा ने अपने मुंह वाल करते हैं, जिस बार लगातार सिद्धू साहब भी ते मैं भी असं लगातार ध्यान दवाते आ रहे हैं, लड़ते आ रहे हैं, और वो लड़ाई शिखर ते हैगी है, और लड़ाई नूं सिद्धू साहब नूं चुनौती देने लई और सिद्धू साहब की सियासी घेराबंदी करने लई, इन्हां नूं सियासी तौर पर खत्म करने लई अज बच्चा के डेरे ला लए हैगे उन्हां लोकां ने जिहड़े पंजाब की बर्बादी वास्ते जिम्मेवार ने हैगा। सो इस करके असीं इस मकसद आए हैगे। दूजा जिहड़ा सिद्धू साहब नाल मेरी सांझ हैगी है, मैं कांग्रेस पार्टी का मैंबर नहीं हैगा है, ना मैं कांग्रेस पार्टी को कुछ लेना है, ना मेरी कोई इच्छा हैगी। मैंने 72वां साल लग्या होया, मैं अपने डॉक्टरी विचों अपने किते विच पूरा तृप्त है, आई एम फुल ऑफ लाइफ, मैंने कुछ नहीं चाहिए हैगा। मैं जे आया हैगा तो नंबर 1 सिद्धू साहब की उस दृढ़ता, उस विश्वास, उस तेजे, उस लगातारता देख के आया जो इन दिल च अग है पंजाब वास्ते, जो एक पीड़ा पंजाब वास्ते, जो पंजाब वास्ते करनी एक तांग हैगी है, उन्होंने हल्लाशेरी देन आया हैगा। तो इस हल्के के वोटरां नूं अपील करना हैगा कि तुहाडे पंजाब दा अगला भविख हैगा ये तुहाडे हत्थां विच है, तुसीं लिखना पंजाब दा अगला भविख, तुसीं लिखनी पंजाब दी अगली गाथा, वो गाथा सिद्धू साहब राही लिखी जानी चाहिए हैगी है, इन्हां राही अगे गल तुरनी चाहिए है। सही बंदा थोड़ा थोड़ा फर्ज बनता हैगा। एक मेरी बेनती हैगी है। दूजी मेरी बेनती हैगी है, सिद्धू साहब मेरी दूजी सांझ हैगी है, मैं शुरू तो इस गल दा मदेई रहा कि सानों जिहड़ी पंजाब दी तरक्की दा एक रस्ता हैगा है, पंजाब के विकास का, पंजाब के मंदहाली निकलने का, पंजाब की खुशहाली का एक रास्ता जिहड़ा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरीडोर है, ग्वादर सी पोर्ट ते पहुंच के उत्थों अगे सेंट्रल एशिया ते मध्य पूर्व के मुल्कों का साडा व्यापार जिहड़ा साडा कदे हुंदा सीगा, एवें नहीं कहावत बनी हुई कि जो सुख सज्जू दे चवारे सो बल्ख ना बखारे, साडा बल्ख व्यापार हुंदा सीगा। पंजाब बड़ा खुशहाल सूबा सीगा, दुनिया की महानतम कौम साडी कौम सीगी। सो साडा जिहड़ा व्यापार खत्म कर दिता गया। सिद्धू साहब जिक्र करते हैं कि भी अडानी बंदरगाह तो व्यापार जिन्ना मर्जी कर लो, क्योंकि तो अमीरां व्यापार हैगा, जिथे साडे गरीबां दा व्यापार है, पंजाब दा व्यापार है, जिथे पंजाब ने खुशहाली होनी है, वो व्यापार साडा बॉर्डर बंद किया। तो 35 किलोमीटर साडा बाघा बॉर्डर हैगा। साडी मंग हैगी है अंमृतसर दे व्यापारी इन्ना, अंमृतसर आजादी तो पहला उत्तरी भारत का सब तो बड़ा व्यापार केंद्र हुंदा सीगा। कारण सीगा प्रॉक्सिमिटी टू पाकिस्तान, थ्रू पाकिस्तान टू अफगानिस्तान एंड देन टू मिडल ईस्ट एंड ऑल दोस, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, सिल्क रूट सीगा।
ਉਹ ਰੂਟ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਕਦੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅਮਨ, ਦੋਸਤੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਵੇਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੰਡ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵਪਾਰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਨੇ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ, ਦੋਨੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਚ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਭੱਠੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਪੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਂਝ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਝੋਲੀ ਅੱਡਣ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੱਥਾਂ ਜਾਵੇ, ਸੁਨੱਖੇ ਹੱਥਾਂ ਜਾਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੱਥਾਂ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਗੁਰੂਆਂ ਪਰੀ ਧਰਤੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਲਗੀ ਸੱਜੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਗੀ ਅੱਜ ਖੋਲੇ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜੀਏ, ਸਹੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਏ, ਸਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਭੇਜੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਰੁਤਬਾ ਹੈਗਾ ਮੁੜ ਕੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਭ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਮੰਨ ਕੀਤਾ ਸਭ ਇੱਕੋ ਪਛਾਣੋ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਫਲਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਾੜੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੰਗਾ ਨਗਰ, ਜਿਹੜੀ ਦੀਨਾਨਗਰ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਦੂਜੀ ਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੀਜੀ ਨੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 18% ਸੀਗੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ 34% ਸੀਗੇ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ 47% ਸੀਗੇ, ਹਿੰਦੂ 34% ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸੀਗੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸੀਗੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਕਦੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਉਵੇਂ ਰਹੇਗਾ, ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਲੁਟੇਰੇ ਹੱਥ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਫਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਈਸਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੇਚੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਖਮਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੜਨ ਦੀ, ਭਿੜਨ ਦੀ, ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਦੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਨੱਖਾ ਪੰਜਾਬ, ਜੀਵਨ ਯੋਗਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਓਨੈਸਟ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 4.5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਇੱਕ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਵੀ ਮਤਲਬ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ? ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀ ਲੋਕ ਰਾਜ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਤਾ, ਬਟ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ 12 ਹਲਕੇ ਚੁਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 6 ਹਲਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆ, 6 ਹਲਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ 12 ਹਲਕੇ ਚੁਣੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੌੜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ,
परसों ਨੂੰ मैं नाभे जा रहा हैगा, चौथ ਨੂੰ मैं ਭੁੱਜੋ ਮੰਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਰੂਰਲ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਅਰਬਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ 12 ਹਲਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਈਅਰ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ। ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਝੋਕ ਦਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, 24 ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 22 ਚ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। 24 ਦੀ ਇਬਾਰਤ 24 ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨਾ 24 ਚ। 24 ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ। ਉਹਦੀ ਇਬਾਰਤ ਵੀ 22 ਚ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਬਾਰਤ ਸਹੀ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਇਬਾਰਤ ਦਿੱਲੀ ਚ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਰੱਦ ਜੇ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਪੱਖ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਰੱਦ ਕਰੂਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਬਣੇ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚ ਮੈਂ ਅੰਤਰ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇੰਟਰਾ ਪਾਰਟੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਸਵਰਾਜ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਸੀਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਲਚਰ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੀਜਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਲਚਰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੜਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਣ 'ਚ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਦਰਾ ਨਿੰਦਰਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਕਿ ਮੋਦੀ ਭਾਜਪਾ, ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਮੋਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਣ 'ਚ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪ ਐਂਡ ਆਪ ਇਸ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੈਸ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੁੱਤਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵੀ, ਲਾਇਕ ਵੀ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ, ਵਿਆਕਰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਮੇਰੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਲਚਰ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੋਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਹੈਗਾ ਹੈ MK ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਕਿੰਨੀ ਪੈੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਬੈਟਰ ਪਾਲਿਸ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੈਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੰਗੇ ਆ ਮਾੜੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਸੀਐਮ ਕੇਸ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਫੇਵਰ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਕਰੂਗੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਰ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਸਐਸਐਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਪੋਰਟ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੱਲੇ ਕਿ ਪਰਸਨਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਐਸਐਸਐਮ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਕਾੜਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਿਰਕੂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੰਬਰ 1, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਯਾਰ ਅਕਾਲੀ ਨੰਬਰ 2, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯਾਰ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ 3, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਯਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂ। ਫੋਨ ਕਾਲ ਚਲਾਈਆਂ, ਮੈਸੇਜ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਡਰਾਮਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਉਹ ਚੁਸਤਰੇ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲਿਸ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੈਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਰੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜੇ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੀਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਸਕੁਐਡ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਬਿਯੋਂਡ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈਗੇ, 2 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਸਰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। तो मैं 1 सेकंड नहीं लवांगा साहब मनजीत सिंह ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਇਹ 2 ਮਿੰਟ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਨੇ।
देखो मैं 85 ਤੋਂ 97 तक श्रोमणी अकाली दल का जनरल सैकटरी रहा, ऑथोराइज सिग्नेटरी, सारा काम करता। 97 ਚ ਆ ਕੇ मैं महसूस किया कि मैं इस सिस्टम ਚ फिट नहीं हाँ, ਤੇ पिछले 25 साल तो पॉलिटिक्स छड्डी। ਅੱਜ मैं सिर्फ इसलिए आया कि इस हल्के च नेकी ते बदी की लड़ाई है। ये लड़ाई जो भी तिलफुल हिस्सा पा सके हर एक का फर्ज है। 25 साल बाद पॉलिटिक्स च हिस्सा पाने लई अज मैं सिर्फ इसलिए आया, कोई ना मैं कांग्रेस का मैंबर हाँ, ना सपोर्टर है, ना कोई बनने की खाश है। अकाली दल 97 ਚ ਛੱਡਤਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, क्योंकि उन्होंने जो मैं 100% सहमत है जो भाई साहब ने विस्तार नाल दसता, थोड़ा टाइम खराब करना हो जो मैं रिपीट करी जावां। सो मेरा तो इको ही लफ्ज में सब कुछ है कि इस हल्के च ये फैसला होना है कि लोग नेकी चाहते आ कि जिन्हां ताकतां ने बर्बाद किया पंजाब नूं उन्हां नूं मुड़ के लियाउणा। मेरी इन्नी गल ठीक है ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼। ਐਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੁੰਨ ਸਥਲੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣਾ। ਇਜ਼ ਐਨ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਐਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤਿਲ ਫੁਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਹਾਂ। I will follow the thought process and the planning, the model। पर सिद्धू साहब मेरी तेरे नाल कोई वो नहीं है सांझ, मेरी सांझ तेरी पंजाब मॉडल दी है, तेरे रोड मैप दी है। मैं पहला पॉलिटिशियन देखा जिहदी चमड़ी मोटी है गेंडे वर्गी, जिहड़ा भज्जिया नहीं, जिहड़ा लड़दा रहा। और मैं ये दावा करदा ठोक के कि जिहड़ा पंजाब मॉडल है, इनकम की जिहड़ी गल है, हरेक चीज की जिथे होड़ लगती है, आई वॉन्ट टू बी सीएम, जिथे टेलीविजन चैनल भी कहते हैं कौन बनेगा सीएम, मैं दावा करदा कि मैं पिछले 5 सालों तो एक एजेंडे के उत्ते पहरा दिता, किसी सत्ता ते पहरा नहीं दिता। जिहड़े लोग अज 5 साल बाद सप्पा वांग बिलों चों निकल के आए हैं, जिहड़े उदों ड्रग माफिया नूं माफिया मंगते हुंदे सी, समझे नहीं, और अज कहंदे ड्रग मुद्दा ही नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू ने एक नीतिबद्ध योजनाबद्ध प्लान दिता है कि आ पंजाब की उसारी है, और अगर इस राह के उत्ते चलते हैं तो पंजाब उच्चा हुंदा है। और उस जगह के उत्ते नवजोत सिंह सिद्धू स्टैंड लैके खड़ा रहा। पहली कैबिनेट दे विच लिकर नीति अज लोगों ने उही दीप मल्होत्रिया नूं, पौंटी चढ़िया नूं देती, समझदा नहीं मेरी गल। दूजा 1000 रुपये ट्राली, रेता प्राइस फिक्स, अज तक प्राइस फिक्स नहीं हुई सी क्योंकि माफिया राज करता है। तय करो कि तुसी रेगुलेटरी कमीशन केबल का बनाना है, केबल के रेट 200 सवा 200 करने हैं, कंपीटीशन क्रिएट करना है। ये सुखबीर दी ये तो चिच्चड़ है, मैं तो झोटा मारना है, चोर दी मां मारनी, झोटा मरिया चिच्चड़ आपे मर जाना। चिच्चड़ है सहकदे जानवर दा पिस्सू है। मैं तुहानू अज कह रहा, हो सकता मेरी भाषा खराब, पर पंजाबी लोगों को यही समझ आउंदी है कि वो जुझार जिहड़ा अज इत्थे बैठा है इलैक्शन जिताउण वास्ते फंडिंग करता है, कि उन्हें कोर्टां दे विच जिहड़े केबल ऑपरेटर सी उन्हां नूं ज़हरां दे के नहीं मरवाया, लोगों ने खुदकुशियां नहीं कीतियां कोर्टां दे विच, कि वो रेगुलेट नहीं होनी चाहिए, कि 5000 करोड़ रुपया केबल का पंजाब नूं आउणा नहीं चाहिए, कि अज नौजवानों नूं परमिट नहीं मिलने चाहिए, कि क्लस्टर बेस्ड डिवेलपमेंट नहीं होनी चाहिए, कि 5 लाख बंदियां नूं हर साल लख 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 50,000 तो 40,000 गरीब मजदूर बीपीएल कार्ड होल्डर बनना नहीं चाहिए। ये प्लान ये नवजोत सिंह सिद्धू ने दिता, उहदे ते पहरा दिता। नवजोत सिंह सिद्धू कदे भी
ਸੱਤਾ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਬਣੂਗਾ ਜੇ 60 ਐਮਐਲਏ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ 60 ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤੇ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ, 500 ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਐ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਓ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਮਕਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਤੀਆਂ। ਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ, ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਹਿੱਲਿਆ? ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੀਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਹਿੱਲਿਆ? ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਜਟਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਿੱਲਿਆ? ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਆਪਣੀ ਖੱਡ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੋ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੀ ਇਨਕਮ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਦੀ, ਕਰੋੜਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਕਮ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪੈਰ ਰੱਖੋ ਸੇਠ ਤੇ, ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਰਾਜੇ ਤੇ, ਤੀਜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ। ਕੌਣ ਯਾਦ ਕਰਦਾ? ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਰ ਐਂ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖਣਗੇ ਪਾਹਾਂ ਬੰਨ ਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਚੋਰ, ਚੋਰ ਮੌਸੇਰੇ ਭਾਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚ ਆਉਣਗੇ, ਡਬਲ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ 60 ਐਮਐਲਏ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਨਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬੰਦਾ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੂ। ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 2 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾਇਆ। ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਕਹਿੰਦਾ 30 ਬੰਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਤੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇ? ਤੇਰੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਸੀ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਜਾਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫੋਟੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਕਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫਿਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਕਲੀ ਸਿੱਧੂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਚੀਜ਼, ਲੇਕਿਨ ਨਕਲ में भी अकल चाहिए। ਕਿੱਥੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੇਤੇ ਚੋਂ ਕੱਢੇਗਾ? ਸ਼ਰਾਬ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਂਤੀ ਚੱਡੇ ਤੇ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਫਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੌਣ ਕਰੂ। ਵੋਟਾਂ ਉਹ ਤੇ ਪੈਣੀ ਕਿ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਏਜੰਡਾ ਦਿੱਤਾ? ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਏਜੰਡਾ ਦਿੱਤਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਘਟ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਵਿਆਹ ਦਊਂਗਾ ਭਾਈ, ਯੈਲੋ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਲ ਸੀਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਅਮੂਲ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਵੇਰਕੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਟਮਾਟਰ 5 ਦੇ ਕਿਉਂ ਵਿਕਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 25 ਦੇ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ 1 ਮਹੀਨਾ 25 ਦਿਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਆ ਕੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਔਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਦਲੀ। ਆ ਚੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਫੇਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆਹ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਆ ਲੱਡੂ ਪੁੱਛੂ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਵੱਡੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ? ਤਾਂ ਟਊਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮੋਹਰਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਸੁੱਖੇ ਕਾਪੀ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਿੱਚੜ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਝੋਟਾ ਮਾਰੂ। ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਬਾਜੇ। ਆ ਕੁਛ ਭੈਡੀਏ ਜੇ ਨੂੰ ਵਾਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਦੋਹੇ ਆਪਸ ਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਉਲਝਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਔਕਾਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਕੰਡੇਰੀ, ਮਿੱਠੀ ਗੁੜ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਰਾਲਾ, ਭਾਈ ਤੋਂ ਭਤੀਜਾ ਪਿਆਰਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਸਾਲਾ ਸੁਖਬੀਰ। ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਗਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਉੱਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਤੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੋ, 17 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਮਾਰ ਦੂ, ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮਾਡਲ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘੁਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਘੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖਿਲਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਤੁਰੂੰਗਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹ ਹੈ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭੇਡੂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨ ਘੋੜੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਮਗਰ ਜਾਈਏ ਭਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਈਏ ਭਾਈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਬੱਧ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਈਏ। 60 MLA ਉਹ ਬਣਾਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੋਊ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਊ, ਔਰ ਸੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਤੈਅ ਕਰੂ ਕਿ 60 ਬਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਕਿ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਡਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਵਾਲ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੇਖੋ ਭਾਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 30 ਸਾਲ ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਔਰ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਨੇਕੀ ਭਰੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਗਾਗਰ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਪੂਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਹਾਲੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਹਾਲੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇਗਾ, ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੜਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦਾ, ETT ਟੀਚਰ, ਡਾਕਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਕਲਸਟਰ ਬੇਸਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ, 1100 ਰੁਪਈਆ 8 ਸਿਲੰਡਰ ਫ੍ਰੀ, ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ, ਨੌਕਰੀਆਂ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ এনवायरमेंट ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਸ ਫॉर ਸਪੀਡੀ ਜਜਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਲਤੀ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੋਟਾਂ ਦੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਦਿਖਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਓ ਫਿਰ ਗਲਤੀਆਂ ਜੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਓ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰਾ ਵਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਸੋਚੂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਂਡ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਓ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ, ਔਰ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਖੜੋਗੇ, ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕਿਰਦਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਮਾਡਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਤੈਅ ਕਰਾ ਲਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ। ਇਹ ਲੰਬੂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਕਾਂ ਜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਮੌਸਮੀ ਡੱਡੂ ਟਰ ਟਰ ਕਰਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਟਕੇਗਾ ਸਿੱਧੂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭਟਕਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਰੂ ਸਾਲ ਦਾ ਟਵੀਟ ਆਇਆ, ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੀ ਹਾਂ। ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਂਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ,
ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੰਡੂ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਲੰਡੂਆਂ ਨੇ ਲੰਡੂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਤੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਮੁੱਦਾ, ਜਿੱਤੇਗੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਜਿੱਤੇਗਾ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਮੋਨਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੜ ਜੋੜ ਮੈਸੇਜ ਫॉर ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਔਰ ਬਲਕ ਬੁਖਾਰੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾ ਵੱਜਿਆ ਖੁਲਾਉਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਅਪ ਟੂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ 40-50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਵਧੀ ਰਵੇ, ਕਾਇਮ ਰਵੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੁਝ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਿਕਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪਾਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਉਹ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਤੇ ਦੋਹੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੋਲ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਮਨ ਹੋਵੇ, ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਭੁੱਖਮਰੀ, ਕੰਗਾਲੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਵੈਸਟਰਨ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ। ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੀ, ਅਮਨ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੂਗੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸੋਚਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਾਣੇ ਹੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਤਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਰਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਕਿਰਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਠਾ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹਲ ਵਾਇਆ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਡਬਲ ਇਨਕਮ, ਹਾਂਜੀ ਫਲਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਧਮਕਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਤੁਸੀਂ 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਬੋਲਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਤੁਸੀਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ 25 ਗੁਣਾ ਕਰਤਾ, ਬਾਕੀ ਰੇਟ 30 ਗੁਣਾ ਕਰਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 300 ਗੁਣਾ ਵਧਾਤੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ 30 ਸਾਲ 'ਚ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 30 ਸਾਲ 'ਚ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮਿੱਤਰਾ, 30 ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 330 ਤੋਂ 1700 ਕੀਤੀ ਕਣਕ ਦੀ, ਮਤਲਬ 5 ਗੁਣਾ। ਅੱਜ ਉਹ 1700 ਦੀ ਕਣਕ ਰੱਖ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਤਰਾ ਤੇ 3000 ਨੂੰ ਜਾਊ, ਰੱਖ ਬਾਸਮਤੀ 3200 ਦੀ ਤੇ 7000 ਨੂੰ ਜਾਊ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਸਟ ਹੋਲਡ ਔਨ, ਆਈ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਬੀਨ ਟਾਕਿੰਗ ਥਰੂ ਯੂ ਆਰ ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ, ਸੈਂਡ ਇਟ ਅਕ੍ਰੋਸ ਥਰੂ ਐਂਡ ਥਰੂ ਫੀਅਰਲੈਸਲੀ। ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਚੋਂ ਬੰਬ ਗੋਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਿਰਭੈਤਾ। ਨਿਰਭੈਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੋਂ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੋਂ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਟਮਾਟਰ ਇੱਥੇ 5 ਰੁਪਏ ਵੇਚਦਾ ਉੱਥੇ 50 ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਸੀ ਮਜੀਦ ਮੰਡੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਸਾਈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਅੱਗੇ ਚਲਾਈ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਲੇ ਲਾਤੇ? 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਦਰਕ 150 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 3000 ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ 2100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਪੋਰਟ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ? ਭਾਈ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਹੋਈ, 1942 ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਹੋਈ, ਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪ ਵਾਪਸ ਆਇਆ? ਬਾਰਡਰ ਖੋਲੇ, ਐ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਯੂਰੋ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਲਡਰ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਲਡਰ ਕਿਉਂ ਸਫਰ ਕਰੇ? ਭਾਈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ, ਕੱਚ ਪਨਿਨਸੂਲਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇ, ਉਹ ਲਾਭਾਨਵਿਤ ਹੋਵੇ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਹੁਣ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲਿਆ, 70000 ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆਂਦੇ, ਜੱਫੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ 1000 ਕਰੇਗਾ, ਆਓ ਭਾਜੀ ਜੱਫੀ ਪਾਈਏ, ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇੰਨਾ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ,
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਡਿਜ਼ਰੇਲੀ the American president was asked a question from Barbara Walters. I still remember that interview. She said, how would you like to be remembered, Mr. President? And he said one line ਜਿਹੜੀ BJP ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਬਾਅਦ ਚ, ਚੋਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਲੂਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ I would like to be remembered as a man who made the difference. ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ, ਮੈਂ ਕਮੈਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ, ਮੈਰਿਟ ਆਨਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਟਾਕਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਲਾ ਟਾਟਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਟਾਕ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਚੁਣੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ regain its pristine glory, ਉਹ ਗਲੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹੀ ਇਲਤਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਈਮਾਨ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਰਾਂ, ਠੱਗਾਂ, ਬਨਾਰਸੀ ਠੱਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀਏ ਚਲਾਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਨੇਕੀ ਤੇ ਬਦੀ ਦੀ ਹੈ, ਹਰਾਮ ਇਮਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਚੁਣ ਲਓ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਹੀਓ, ਪਛਤਾਈਓ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਕਲਪ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲੀਡਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਦੋ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੁੱਦਾ ਮਾਫੀਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਹਾਈਕਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਬਿੰਡੀ ਕੱਢੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਲ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਬਿੰਡੀ ਕੱਢੀ ਦੀ ਐ ਠੱਕ ਦੇ, ਉਹ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਬਿੰਡੀ ਕੱਢਣ ਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਬਸੋਲੂਟ ਪਾਵਰ, ਓਵਰਰਾਈਡਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਰਾਮਿਡ ਹੈ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾ ਦਿਓਗੇ ਇਹ ਪਿਰਾਮਿਡ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਚੋਰ ਬਹਾਏ ਪੰਜਾਬ ਬੇਹਾਲ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਹਾ ਦਿਓ, ਐਤਕੀ ਦੂਰੰਦੇਸ਼ ਵਿਜਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾ ਦਿਓ, ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬੋਲੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਣ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਸਰ? ਹੋਰ ਕਿਹਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਪਰਿਪੱਕ ਨਿਰਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਮਿੱਤਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਅਗਰ ਐ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੇਹੂੰ ਖੇਤ ਮੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਸੁਣ ਲੈ, ਲਾਸਟ ਐਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐ ਹੋ ਜੂ, ਉਹ ਹੋ ਜੂ, ਅਗਰ गेहूं खेत में बेटा पेट में, तुसी ब्याह दी तैयारी कर। थैंक यू वेरी मच।